जनवानस्मि सोऽन्योऽसि सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये नित्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा जनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञेष्टे अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं प्रतिसन्त्योऽभ्यसूयकाः तानहं दशरक्षोरान् संसारेन्द्रराजवान् क्षिपामित्यस्त्रमधुवान् आसुरीष्वेवयोनिषु आसुरीयो निहापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि कामप्राप्त्यैव कौन्तेय यतो यान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्रयं त्यजेम एतन्निमुक्तं कौन्तेय तमो द्वारेषु तन्नरः आत्मरक्षात्परस्तेजः ततो याति परां गतिं यस्यार्थविनिर्मुक्तस्य रचितं न परां गतिं राजशास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। सप्तदशोऽध्यायः। पञ्चाशतविभागयोगाः। अर्जुन उवाच येषात्रविमुक्तस्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां नित्याभिलाषितत्वमाहोरगश्रमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सात्वभावना सात्विकी राजसी चैव तं घोरं तप्यन्ते तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ता कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममधीगतः मां त्रैवान्त शरीरं सामित्वा सुरनिश्चयान् आहारस्य सर्वस्यां भवति यज्ञस्तपस्तसादानं तेषां वेदमिमं पर्युषितं चेत उच्छिष्टमक्षामेह्यं भोजनं तामसप्रियम् अपराकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो यैष्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय सुसात्विकः अभिसत्ताय सुफलं दम्भार्थमभिसैवयत उच्यते भरतश्रेष्ठा तं यज्ञं विधिराजसं विधिहीनमकृष्टानं मन्त्रेणमदर्शिनं सर्वादिनीतं यज्ञं तामसं परिशुच्यते देवद्विजपुरुषाज्ञं पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसां च शारीरं तपौच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं ध्येयं चेत स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपौच्यते मनःप्रसादसौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंस्कृतिश्रेष्ठतरमुच्यते श्रद्धया परया तत्त्वं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अपराकाङ्क्षिभिर्युक्तैः
ಕಳೆದ 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹುಲಿವೇಷದ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಚಂಡಬೆಳಗ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಈ ತಂಡದವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಜೋರಾದ ಕರತಾಡನದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। निर्मथ्योग्रभवार्णवे निजमनो अभीष्टं ददामीति यः सम्यक् ज्ञापयितुं करेण विलसत् मन्थानमन्येन च रम्यं दामदधन्मकेशरजतग्रामश्रियोऽलङ्कृतिः करमन्दीकीश्वरभक्तिबन्धनवशः प्रीतोऽस्तु कृष्णः प्रभुः। श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम।
भविष्यति सत्यं ते सवितायेति योषिते सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं तेन तपस्काय नाभक्ताय कदाचन न शुद्धोऽथवीवार्थं च मां योग्यसूयति नैमं परमं प्रयत्नं वर्गश्रेष्ठं चास्ति मस्मिन् मयि परां कृत्वा मामे वैश्यस्य संशयः रजसन्मानदृश्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न तस्मान् अश्लेषते सैमं धैर्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाः तस्यामि श्रद्धावाननसूर्यश्च शिवयादपि योधरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणश्यते धनञ्जय अर्जुनोवाच अर्थो मोहस्मृतस्तथा त्वत्प्रसादान्मया स्थिता सोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सत्यवाच नित्यं वासुदेवस्य पार्श्वस्य समहादेनः संवादं अद्भुतं सोमहर्षणं व्यासप्रसादान् योगं योगेश्वरा कृष्णा साक्षात् तथैतद्वयं राजन् संस्कृत्य संवादं समद्भुतं केशवासिनयो पुण्यं पश्यामि सममुहुर्मुहुः तच्च संस्कृत्य रूपमद्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुः यत्र योगेश्वर तत्र यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र ಇಷ್ಟಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹುಲಿವೇಷ ತಂಡ ಬೈಲೂರು ಈ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಕುತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮಠದ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ತಂಡ ಬೈಲೂರು ಇವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಜೋರಾದ ಕರತಾಡನದೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ತಂಡ ಬೈಲೂರು ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಶ್ರೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು, ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು, ಹಾಗೆ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯೇಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ. ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಮಠಾಧೀಶರಾದಂತಹ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಕಿರಿಯ ಭಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಶ್ರೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಭಂಡಾರಿಕೆರೆ ಮಠದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯೇಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹುಲಿವೇಷ ತಂಡ ಬೈಲೂರು ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ನಮಗೆ ತೋರಿ ಬರಬೇಕು.
ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭೇದವನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಜೀವನಲ್ಲೇ ಭೇದ ಇರುವಾಗ ಆ ಜೀವನಿಗೂ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಅತ್ಯಂತವಾಗಿರುವಂತಹ ಭೇದ ಅಂತನ್ನೋದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿಯೂ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿಯೂ ಚಿಂತಿಸಲೇಬೇಕು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾಂ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ನಾನು కేబుల్ అంటించాను.
ब्रवीत पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಇವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಇದೀಗ ಗಿರಿಮಲದ ಮುಂಜಾರು ಇವರಿಂದ सोदरः अनंत विजयं राजा कुंती ಹುಲಿ ಶ್ರೀ ರಂಜನ್ ಕರ್ಕರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು आचर्य परमे ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾದಂತಹ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಪುಂಜಾರು ಗಿರಿಬಳಗ ತಂಡದವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವೇದಕೇಸರಿ ಮಲ್ಲಕಮ್ಮ ತಂಡ ಇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತದನಂತರ ಹುಲಿವೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ನಿರ್ಮಥ್ಯೋಗ್ರಭವಾರ್ಣವೇದಿಶಮನೋ ಅಭೀಷ್ಟಂ ದಿಶಾಮೀತಿ ಯಃ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾಪಯಿತುಂ ಕರೇಣ ವಿಲಸತ್ ಮಂಥಾನಮನ್ಯೇನ ಚ ರಮ್ಯಂ ದಾಮದದನ್ ಮಹೇಶರಜತಗ್ರಾಮಶ್ರಿಯೋಲಂಕೃತಿಃ ಕರ್ಮಂದೀಶ್ವರಭಕ್ತಿಬಂಧನವಶಃ ಪ್ರೀತೋಸ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಃ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಪಾದರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸೋಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವಂತಹ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಶ್ರೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ನಾಡಿನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ಸವ ಇದು ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ. ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಯ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೇ ಸಾಕು, ದೇವರ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಾವು ಪುನೀತರಾಗ್ತೇವೆ, ಇಹ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಕಲ ಪಾಪಗಳು ಕೂಡ ನಾಶವಾಗತ್ತೆ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರ ಒಂದು ಸಮೂಹವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿರುವಂತಹ ವೇಷಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ನೋಡಿ, ಭಗವಂತನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಹಾತ್ಮೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನಾ ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹುಲಿ ವೇಷವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ಆನೆಯ ವೇಷವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ರಾಕ್ಷಸರ ವೇಷವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿರುವಂತಹ ವೇಷಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ರಾಕ್ಷಸರ ವೇಷಗಳು ಯಾಕೆ ಹಾಕುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಆದರೂ ರಾತ್ರಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ 12 ಕಾಲಿಗೆ ಜಾತಕಂಸವದಾರ್ಥಾಯ ಭೂಭಾರೋತ್ತಾರಣಾಯ ಚ ಕೌರವಾಣಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ದೈತ್ಯಾನಾಂ ನಿಧನಾಯ ಚ ಪಾಂಡವಾನಾಂ ಹಿತಾರ್ಥಾಯ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾಯ ಚ ಗೃಹಾಣಾರ್ಘ್ಯಂ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ದೇವಕ್ಯಾ ಸಹಿತೋ ಹರೇ ಅಂತ ಆ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಭಗವಂತ ತಾನು ಪ್ರಾದುರ್ಭವಿಸಿದ್ದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ದುಷ್ಟರ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ದೈತ್ಯರ ಸಂಹಾರವೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಭಗವಂತನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆ ಕಂಸನ ವಧೆ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ, ಸಜ್ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಆ ಕಂಸನ
ನಿಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ಪ್ರಾದುರ್ಭವಿಸಿದ್ದು, ದೈತ್ಯರ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ಪ್ರಾದುರ್ಭವಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತು ದುಷ್ಟರ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತ ತಾನು ಪ್ರಾದುರ್ಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳೋದುಂಟು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಅಂತ. ಯಾವ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಜನ್ಮವೇ ಇಲ್ಲವೋ, ಅನಾದಿ ನಿತ್ಯನಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಜನ್ಮವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ಭಗವಂತನ ಜನ್ಮ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಅದು ಉಚಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಯೋಗವಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಮಹಾಭಾರತ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದೇವಿ ಕೇಳ್ತಾಳಂತೆ, ವಿಪದ ಸಂತು ಮೇ ಶಶ್ವತ ಅಂತ, ಕಷ್ಟವಿರಲಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಕೇಳುವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗುವುದು ಜನರಿಗೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸುಖವಾಗಿ ಐಷಾರಾಮಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರದೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, ಅವನ ಚಿಂತನೆ ಬರದೆ ಇಡೀ ಆಯುಷ್ಯವೇ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಆಯುಷ್ಯವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬಾರದು. ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಕಾರುಣ್ಯವೇ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಮ್ಮ ಉಸಿರು ಇದೆ ಅಂತಾದರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನಂತ ಕಾರುಣ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ಅನಂತ ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಕೇವಲ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಲುಪ್ತೇವೆ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅನಾದಿ ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪರಂಪರಾ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ವೈಷ್ಣವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಿದೆಯೋ, ಈ ವೈಷ್ಣವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸ್ಥಳ ಇದು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸತ್ಯಲೋಕದಿಂದ ಆ ವಾಯುದೇವರ ಅವತಾರಭೂತರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ ಈ ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ವಿಜಯದಾಸರೇ ಮೊದಲಾಗಿರುವಂಥವರು ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಾರದು, ಪಾದಗಳು ತಾಕಬಾರದು, ನಾವು ಉರುಳಬೇಕಂತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಉರುಳಿದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಧೂಳಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಧೂಳಿಗಳು ಅಂಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಲದವರೆಗೆ ನಾವು ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕರುಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ದಾಸರು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆದರೂ ಈ ವಿಗ್ರಹ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರುಕ್ಮಿಣೀ ದೇವಿಯಿಂದ ಪೂಜಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಗ್ರಹ ಇದು. ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೇ ದರ್ಶನವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಾಕು ಅಂತ ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಜನರ
ಒಂದು ಸಮಾಗಮವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ದೇವಕಿ ತಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ದಧಿಮಥನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಳು. ದಧಿಮಥನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ, ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ಬಂದಿಯಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯ ರೂಪ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಸೆಯಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಕಂದ. ಸ್ವಾಮಿ, ಯಶೋದೆಗೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿದಿ. ಯಶೋದೆಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನನಗೆ ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೂ ಆ ಒಂದು ರೂಪದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಸು ಅಂತ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದ್ದಾನೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ, ಕಡಗೋಲು, ಮೊಸರು. ಆ ಮೊಸರನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೆಕ್ತಾ ತುಂಬ ತುಂಟಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇವಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದೀಗ ಕೂಸು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಆನಂದವಾಗಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಆನಂದವನ್ನು ಆ ಭಗವಂತ ದೇವಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಅಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯ ವೇಷವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತಹ ಆ ಕೂಸಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿರುವಂತಹ ವೇಷಗಳನ್ನು ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಕೊಂಡಾಡಿದಂತೆ ಬಹುಚಿತ್ರ ಜಗತ್ ಬಹುಧಾ ಕರಣ ಪರಶಕ್ತಿರನಂತ ಗುಣಃ ಪರಮಃ ಅಂತ ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಇದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿಂತನೆ. 3 ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠರು ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಇಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಿರಿಯಪಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಶ್ರೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಭಂಡಾರಕೆರೆ ಮಠ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯೇಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಕೂಡ ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮೂಲಗುರುಗಳು ವಾಯುದೇವರ ಅವತಾರಭೂತರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಓಡಾಡಿದಂತಹ ಸ್ಥಳ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ನಿಧಾನೋಪೇತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಇದು. ಇಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನುಸಂಧಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತಾಗತ್ತೆ. ಆ ಕಥೆ ನೋಡುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ದೇವಕಿ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಆನಂದವನ್ನು ಪಟ್ಟಳು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ರುಕ್ಮಿಣಿಯು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಯಜಮಾನರು? ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪುಟ್ಟದು
ಬಾಲ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಡಗೋಲು, ಕೃಷ್ಣ, ಹಗ್ಗ, ಮೊಸರು, ಬೆಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ತಾನು ತುಂಟಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಥವನನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರತಿಮೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಈ ರೂಪವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಧಾನ ಮಾಡಿ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನನ್ನು ಕರೆದಲಂತೆ. ವಿಶ್ವಕರ್ಮನನ್ನು ಕರೆದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತನ ರೂಪವನ್ನು ಹೇಳಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನಿಂದ ಕೆತ್ತಿಸಿದಳಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ರೂಪವದು. ಯಾವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕೆತ್ತಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಯಾವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೂ ಕೂಡ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಅದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಜನರಿಂದಲೇ ಪೂಜಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಗ್ರಹವದು ಅಂತ ತಾನು ಗೋಪೀಚಂದನದ ಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ವಾದಿರಾಜ ತೀರ್ಥ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅನೇಕ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ದ್ವಾರಕೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದನಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಯುದೇವರ ಅವತಾರ ಪುರುಷರು ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೇನಿದೆ? ಯತ್ರಾಸ್ತಿ ತದ್ರಜತ ಪೀಠ ಪುರಂಗರೀಯ. ಎಲ್ಲಿ ಆ ರಜತ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ಬಂದನೋ ಅಂಥದ್ದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ ಅದು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಅರ್ಘ್ಯ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾತಕ್ಕಂಸವದಾರ್ಥಾಯ ಭೂಭಾರೋತ್ತಾರಣಾಯ ಚ ಕೌರವಾನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ದೈತ್ಯಾನಾಂ ನಿಧನಾಯ ಚ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅರ್ಘ್ಯ ಬಿಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕಂಸ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದ್ದಾನೆ. ದೈತ್ಯರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಕಂಸ ತಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ದೈತ್ಯರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ದುಷ್ಟರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳುವ ತಾತ್ಪರ್ಯ, ನಿಜವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಂಸನನ್ನು ಭಗವಂತ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂತಾದರೆ, ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು, ಸುಶ್ರೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಮತ್ತು ಭಂಡಾರಕೆರೆ ಮಠಾಧೀಶರಾಗಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯೇಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು, ಲಡ್ಡಿಗೆಯನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ.
ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತೋ ಅವನು ಧನ್ಯ, ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಸಾದ ಬಂತೋ ಅವನು ಪರಮ ಭಾಗ್ಯವಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಕೂಡ ಆಬಾಲ ವೃದ್ಧರು, ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು, ಮಧ್ಯಮ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಯದ್ಯಪಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷ ಈ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಉತ್ಸವ ಇದ್ದಂತೆ. ಇನ್ನು ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ ನಾವು ಇಂತಹ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವಂತೆ ಅಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಈ ನಾಡಿನ ಜನರು, ದೇಶಾಂತರದಿಂದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಂತಹ ಒಂದು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ಪರಮೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಧರ್ಮ. ಏನದು ಭಕ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ? ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತದೇತತ್ ಪುತ್ರಾತ್ ಪ್ರೇಯ ಮಿತ್ರಾತ್ ಪ್ರೇಯ ಅಥ ಸರ್ವಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರೇಯ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಪ್ತರು ಅಂತ ಏನಿರ್ತಾರೋ, ಬಂಧುಗಳು, ಬಾಂಧವರು, ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಡತಿಯರು, ಮಿತ್ರರು, ಇವರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತನ್ನುವುದು ಇರುತ್ತೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳು, ಚಿಂತೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ, ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು ಸಹಜ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ನೇಹ ಅದು ನಮಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಾಗ ಸ್ನೇಹೋ ಭಕ್ತಿರಿತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಃ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಸ್ತು ಸುದೃಢ ಸರ್ವತೋಧಿಕ ಸ್ನೇಹೋ ಭಕ್ತಿರಿತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಃ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಆನಂದದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಯಾವ ಒಂದು ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟು ಲಡ್ಡಿಗೆಯನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಿನ್ನೆ ಇಡೀ ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಿಂದುವು ಕೂಡ ನೀರಿನ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಏನು ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅದುವೇ ಸರಿ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀರನ್ನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ಆ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಉಂಟು. ಅಷ್ಟು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮಾಡುವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ನಿಧಾನ ಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ಮಂದಹಾಸ, ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಮುಗುಳು ನಗೆಯಿಂದ, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಆ ಮಂದಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಕಿರಿಯಪಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಗುಣವಾಗಿದೆ. ಮಂದಹಾಸ ಮೃದು ಸುಂದರಾನನಂ ಸುಂದರಂ ಸೈಹ ನಂದನಂದನ ಮತೀಂದ್ರಿಯಾಕೃತಿಂ ಸುಂದರಂ ಸೈಹ ಸನ್ಯಧಾಪಯತ್ ವಂದ್ಯಮಾಕೃತಿ ಶುಚಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಯ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು, ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಸುಮಧ್ವ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಗುಣ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ, ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ, ಮಂದಹಾಸೋಪೇತವಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು. ಆ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಸ್ವಭಾವವೇ ಅದು, ಅದೃಶ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಭಾವ ಭಗವಂತನದ್ದು. ಆದರೆ ಯತಿಗಳಲ್ಲಿ
ಆ ಭಗವಂತ ತಾನು ಸ್ವಯಂ ನಿಂತು ಇಷ್ಟು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಲಡ್ಡಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪೇಣ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮ, ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಹಿತರಾಗಿ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಅದನ್ನು ದಾಸರಾಯರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೇವಲ ನಾವು ನಮ್ಮ 2 ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲಂತೆ. ನಿನ್ನ ರೂಪಿನಲ್ಲೀಲ ನೋಡುವ ಜನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಸಾವಿರವಿಲ್ಲ. ನಾ ಪಾಡಿ ಪೊಗಳಲು ಪನ್ನಗಾದಿಪನಲ್ಲ, ನೀನರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚದೆ ಬೆನ್ನು ತೋರುವೆ, ಮಣ್ಣಕೆದರುವಿ ಚಿನ್ನಗೊಲಿದನೆ. ಸಣ್ಣ ವಾಮನ ಅಣ್ಣ ರಾಮನೆ, ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷನೇ ಬನ್ನ ಬಳಕನೆ. ಹೆಣ್ಣುಗಳ ವ್ರತ ಕೆಡಿಸಿ ತೇಜಿಯ ಬೆನ್ನ ನೇರಿದ ವ್ಯಾಸ ವಿಠಲ ತಿಳಿಯದೋ ನಿನ್ನಾಟ. ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟ. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದಾಸರಾಯರು ಆ ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಪ್ಪ ಬೇರೆಯಲ್ಲ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ. ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ದಶಾವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ರೂಪವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಯತಿಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಲಡ್ಡಿಗೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಪರಮಾನಂದವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ಹೊಂದುವಂಥವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಾಲದು, 2 ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಾಲದು. ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು 3 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತು ಏನೋ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಅವನು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಿರಾಹಾರದಿಂದ ಇದ್ದು ಇಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆ ಯತಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೇವಲ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪಾಪಗಳ ನಾಶವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ, ಅದೊಂದೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನಾ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನಾನಾ ವಿಧ ಜನರ ಸಮಾಗಮವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆಯಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷಾವಧಿ ಜನರು ಬಂದು ಆ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ, ಅದು ಎಲ್ಲದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಆ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಒಡೆದು ಆ ದೇವರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಂತಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿವಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಈ ವಿಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅನುಸಂಧಾನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿರುವಂತಹ ರೂಪಗಳನ್ನು
ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಚಿನ್ನದ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿಸಿ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಂದಗಡೆ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಗೋಪಾಲಕರು ಅದನ್ನು ಮುರಿಯಬೇಕು, ಅದನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆಯೇ ಹುಲಿಯ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಾನು ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯೇ. ಅದು ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅದು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಚಂದವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆನಂದವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಡಿಕೆ ಒಡೆಯುವುದರಿಂದ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಬೆಣ್ಣೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತಾದರೆ ಆ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ತಾನು ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತನು, ತನಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಂತಹ ಪಾಪಿಷ್ಠರಿಗೆ ಅವನು ಆ ಬೆಣ್ಣೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ನವನೀತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನರೂಪೇಣ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ರಥದ ಮುಂದಗಡೆ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕರು ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇವರ ವೇಷವನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಆಗಲಿ. ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರಬಾರದು. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಇರುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಆ ರೂಪಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಆ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು, ಚಿಂತಿಸಬೇಕು. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಹಿರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಅದಮಾರ ಮಠಾಧೀಶರಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ದರ್ಶನವನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಯತಿಗಳು ತಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಯಂ ಆ ಭಗವಂತ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ರಥಸ್ಥಂ ಕೇಶವಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪುನರ್ಜನ್ಮನ ವಿದ್ಯತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ರಥದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೇವಲ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳು ಕೂಡ ನಾಶವಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹ ಭಕ್ತಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳು ಇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳು ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೇನೆ ಎಲ್ಲೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಮಡಿಕೆ ಒಡೆದು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಮುಂದೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯತಿತ್ರಯರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅನಾದಿ ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪರಂಪರಾ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ಸವ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹತ್ತಿರ ಒಂದು 1000 ವರ್ಷದ ಮೇಲಾಗಿದೆ.
13ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ವಿಜೃಂಭಣವಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಮಾಡುವುದುಂಟು. ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಬಿಡುವಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಆರೆಂಜ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗನ್ನು ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೂಚಕ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅನಾದಿ ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪರಂಪರಾ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ವೈಷ್ಣವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅದು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಇದೆ. ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಈ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಫ್ಲ್ಯಾಗು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕು, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವುದು ಉಳಿಯಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಉಳಿತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಅನೇಕ ಜನರ ಸಮಾಗಮ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತನ್ನುವುದು ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನಾಡಿನ ಜನರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾಡುವಂಥವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಕೇವಲ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಟೀ ಶರ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅನೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ, ಇದೇ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಥದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸರ್ವಕರ್ಮಕರ್ತ, ಸರ್ವಕರ್ಮ ಪೂಜ್ಯ, ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ, ಸರ್ವದೇವಾದಿವಂದ್ಯ, ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ಅನಂತ ಗುಣಪೂರ್ಣ, ದೋಷದೂರ, ಸ್ವತಂತ್ರ, ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿ, ಸರ್ವಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಕರ್ತ, ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತ, ಅವನೇ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥವನು. ಸೈವ ಗುರುದೇವ ತಾಂತರ್ಗತ ಸನ್ ಪಾಪಾದಿ ನಾಶಯತಿ. ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವೈರಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜ್ಞಾನಭಕ್ತ್ಯಾದಿಗುಣ ಸಂಪೂರ್ಣ, ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿರುವಂತಹ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರನಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಭಗವಂತ ಆ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಅನುಸಂಧಾನ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದು ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪಾಪಗಳ ನಾಶವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಪಿಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮದಾಗಿರಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂತಹ ಮೋಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯಾಸ, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರು ಆ ಉತ್ಸವವನ್ನು ತುಂಬ ಆನಂದದಿಂದ ಹರ್ಷದಿಂದ ನೋಡುವಂಥವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿರಿಯ ಪಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು, ಭಂಡಾರಕೇರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದದಿಂದ ಆ ಉತ್ಸವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಏನೋ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು ಬಿದ್ದಂತೆ ದೇವಕಿ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ಲೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಭಗವಂತ ಅಪ್ರತಿಬದ್ಧನಾಗಿರುವಂಥವನು, ಅವನಿಗೆ ಬಂಧನ ಅಂತನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ರತಿಬದ್ಧನಾಗಿರುವಂಥವನನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದು ಹುಚ್ಚರ ಮಾತು, ಅದು ಮೂರ್ಖರ ಮಾತುಗಳು, ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯವಾಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಪ್ರಮೇಯನಾಗಿರುವಂತಹ ಅನಂತ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ಪುಟ್ಟು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಗವಂತ ಇನ್ನೇನು ಆ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಆ ರಥವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಪ್ರತಿಬದ್ಧನಲ್ಲ, ನಾನು ಅಪ್ರತಿಬದ್ಧ ಅಂತ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹರೇ ಆ ರಥಸ್ಥನಾಗಿರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಲ ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ.
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. ಈ ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ವೈಭವ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು 13ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟಮಠಾಧೀಶರಿಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಲ್ಲೇ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಲ್ಕು ಆಶ್ರಮಗಳು ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ: ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಸನ್ಯಾಸ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಗೃಹಸ್ಥ ಅಂತ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿಯೇ ಆ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದೇ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ಆ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಕರ್ಮಂದೀಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ಬಂಧನವಶಃ ಅಂತ ಆ ದೇವರನ್ನು ಹೀಗೆ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ ವಾದಿರಾಜರು. ಕರ್ಮಂದೀಶ್ವರ, ಕೇವಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆ ಭಗವಂತ ತುಂಬ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪರವಶನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ತಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ವನನ್ಯ ಶರಣಾತ್ಮನಾಂ ಸತಾಂ ಸಿದ್ಧಿ ವಿಘ್ನ ಮುಖದೋಷ ಭೇಷಜಂ ಐಚ್ಛದಚ್ಛಲದಯೋದಯಾದಯಂ ರೂಪ್ಯಪೀಠ ಪುರಗಸ್ತದಾಚನ. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳು ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಧನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂಥವನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂಥವನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂಥವನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಮಹಾ ಒಂದು ರೋಗವನ್ನು, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿಸಲು ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದರ್ಶನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾಪಗಳು ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿಘ್ನಗಳು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಿದ್ಧಿ ವಿಘ್ನ ಮುಖ ದೋಷ ಭೇಷಜಂ. ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಭಿಷಕ್ಕಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಮಹಾವೈದ್ಯನಾಗಿರುವಂಥವನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ರೂಪ್ಯಪೀಠದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರಂತೆ. ರೂಪ್ಯಪೀಠ ಪುರಗಃ ಕದಾಚನ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅನುಸಂಧಾನವೂ ಇರಬೇಕು. ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ನಮಗೆ ಮೂಲ ಗುರುಗಳು. ಅನನ್ಯ ಶರಣಾತ್ಮನ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು
ಬೇರೆ ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಅನುಸಂಧಾನವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿರುವಂತಹ ತತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತನ ಏನು ಮೋಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೀಭೂತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಮಾರ್ಗ, ಯಾವ ಸಾಧನೆಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಹಾಗುರುಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಹಾಗುರುಗಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿಯೂ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಜನಸ್ತೋಮವನ್ನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಪಕ್ಷಿ ನೋಟದಿಂದ ಇರುವೆಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತೆ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಜನಸ್ತೋಮ. ಕುಂತಿದೇವಿ ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವಿಪದ ಸಂತುಮೇ ಶಾಶ್ವತ, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಈ ಜನ್ಮವೇ ಬರದೇ ಇರುವಂತೆ ಭಗವಂತ ಕರುಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಯಾಕೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬಾರದು? ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇರಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆ ಜನರ ಸ್ತೋಮವನ್ನು, ಜನರ ಸಾಗರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿರುವಂತಹ ವೇಷಗಳು, ಭೂಷಣಗಳು ಎಲ್ಲ ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿರುವಂತಹ ನಾನಾ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಗಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಗುಣಗಳ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ವಸೃಷ್ಟ್ಯಾಧಿಕರ್ತ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತಃ ಸಯೇವ ಗುರುದೇವತಾಂತರ್ಗತಃ ಸನ್ ಪಾಪಾದಿನಾಶಯತಿ ಜ್ಞಾನಭಕ್ತ್ಯಾದಿ ಅನುಗೃಹ್ಣಾತಿ ತದ್ದಾಸೋಹಂ ನಾಹಂ ಸ್ವತಂತ್ರಃ ನ ಮಮ ಕಾರಕಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ತ್ವದ್ದತ್ತಾನ್ಯೇವ ಸರ್ವಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಸಮರ್ಪ್ಯತೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಬಹುದು, ನಡೀತಾ ಇರಬಹುದು, ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಡಿಸ್ತಿರಬಹುದು, ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮಿತ್ರರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಏನೇ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆಯೇ. ಪ್ರಾತಃ ಪ್ರಭೃತಿ ಸಾಯಾಂತಂ ಸಾಯಾದಿ ಪ್ರಾತರಂತತಃ ಯತ್ಕರೋಮಿ ಜಗನ್ನಾಥ ತದಸ್ತು ತವ ಪೂಜನಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ನಿನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ನಿನ್ನ ಪಾದಾರ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆಯೇ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಬದುಕು ಅಂತನ್ನುವುದು ಸಾರ್ಥಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಕೇವಲ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ, ಮಾಂಸ, ಎಲುಬು, ಜೀವ ಇದಷ್ಟೇ ಇದ್ದಂತಾಗತ್ತೆ. ಇದಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಕೇವಲ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಂಗಾಗತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಶರೀರ ಊಟ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ, ಮಲಗುವುದಾಗಲಿ, ಭೋಗ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಾದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ
ಆ ಮಹಾತ್ಮೆ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಕಲಿತರೆ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತಾಗತ್ತೆ. ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಈ ಭವಪಾಶವನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿರುವಂತಹ ವೇಷಗಳಿಂದ ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸೇವೆ, ನೃತ್ಯ ಸೇವೆ, ಸಂಗೀತ ಸೇವೆ. ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವುದು ಅಂತಂತಂದರೂ ಕೂಡ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪುಣ್ಯವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮ ಮೂಲಕ ಆ ದೇವರನ್ನು ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಿರಬಹುದು. ನಿಜವಾಗಲೂ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂತನ್ನೋದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜೀವರಾಶಿಗಳು, ಅನೇಕ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಎಂಬಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹತ್ವನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಉಡುಪಿ ಎಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಚಯನೇ ಇರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಲಕ್ಷಾವಧಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಉಡುಪಿ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರೇ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಎಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿಯೇ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು. ನೋಡುವುದು ಅಂತಂತಂದ್ರೇ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ. ನಿನ್ನ ದರ್ಶನದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಅನಿಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವಾಗತ್ತೆ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳಿದ್ದಂತೆ, ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಮುತ್ತು ವೈಡೂರ್ಯ ಇದ್ದಂತೆ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರುವವರು ಅನೇಕ ಜನರು, ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬಂದಿರುವಂಥವರು ತುಂಬ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಉಡುಪಿಯ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನರು ಆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರ್ಯವಸಾನವಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನೋಡುವಂಥವರಾಗಲಿ, ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರಮ ಸೌಭಾಗ್ಯವಂತರು, ಪರಮಧನ್ಯರು. ಆ ಭಗವಂತನ ದಾಸಾನುದಾಸರಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಗವಂತನ ಅಪಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರುಣ್ಯ, ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಾರುಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾನೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ, ಯಾರ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲೋ ಬಾಳುವಂತೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ದೇವರ ಅಪಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರುಣ್ಯ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೇನೆ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಆನಂದದಿಂದ ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ 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 ನಾವು ತನ್ಮಯರಾಗಬೇಕು.
ಭಗವಂತನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತುದ್ರೇಕವಾಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕ್ಷಣಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಆಗ್ತವೆ. ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ನೋಡಿ, ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕೃಷ್ಣ ರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚಂದ, ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ, ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ರೂಪದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಇದೆ. ದೇವರ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಆ ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಲಿಯುತ್ತಾನೆ ಅಂತನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ದೇವರ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ರೂಪವನ್ನು, ಕೃಷ್ಣ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಇದೀಗ ರಥ ಕನಕ ಗೋಪುರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ಸವ. ಆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿರುವಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳು, ಪಲ್ಯಕಾಯಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಭೂಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆಂದಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲಂಕೃತವಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ರಥವನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ. ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತನ ಆ ಕನಕ ಗೋಪುರದ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಆ ಮಂಟಪ ಇದು. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೇಶ ದೇಶಾಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಬರುವಂತೆ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು 15ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಂತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು. ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪ, ಈ ಭಾರತ ದೇಶವು ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮದಿಂದ. ಎಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮವಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದೀಗ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಗೋಹತ್ಯಾದಿಗಳು ಮಾಡುವುದು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಆ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಈ ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅನೇಕ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸದವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಈ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಗೀತೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟಿ ಗೀತಾ ಯಜ್ಞ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು
ಆ ತರಕಾರಿ ಇರುವಂತಹ ಮಂಟಪ ಏನಿದೆಯೋ ಫಲ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇವೆ. ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದವೇ. ಇದೇ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಜನರ ಹತ್ತಿರ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಹತ್ತಿರವೂ ಹಣ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕನಕ ಗೋಪುರದ ಮುಂದೆ ಆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ, ಅದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ. ಈ ಒಂದು ದೃಢವಾಗಿರುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೇ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ. ಒಂದೇ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಒಂದೇ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ. ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹವಿದು ತುಂಬ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಪವಿತ್ರವಾಗುತ್ತೆ. ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿದು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೋಪ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಕ್ರೋಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ತಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾಮೃತ ಮಹಾರ್ಣವದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ, ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಗೋಪಾಲಕರು ಕೋಲಿನಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಒಬ್ಬ ಗೋಪಾಲಕ ಆ ಮಂಟಪವನ್ನೇ ಏರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ತುಂಟಾಟವನ್ನು ನಾವು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ, ಮಥುರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಸದವಕಾಶ ಇದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಕೋಟಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಒಂದೊಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಆದರೂ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರಿ. ಜನ್ಮವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆಯುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಲೋಕಕ್ಕೇನೇ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ನನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂತಹ ಆ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಕೋಟಿ ಗೀತೆಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಕೊಡುವಂಥವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಬರೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಜನರಿಂದ ಬರೆಸಿರಿ. ಸ್ವಯಂ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರವೂ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಉದ್ಧಾರವೂ ಆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಮಿದಂ ಶರೀರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗೋಣ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೂ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೂ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು, ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತಿಸೋಣ. ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಸಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಭಾರತೀಯ ರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಕ್ಷೇತ್ರಮೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತನಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಗಿದೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ. ನಾಹಂಕರ್ತ ಹರಿಕರ್ತ ತತ್ಪೂಜಾ ಕರ್ಮಚಾಖಿಲಂ ತಥಾಪಿ ಮತ್ಕೃತಾ ಪೂಜಾ ತತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ನಾನ್ಯಥಾ ತದ್ಭಕ್ತಿ ತತ್ಫಲಂ ಮಹ್ಯಂ ತತ್ಪ್ರಸಾದಃ ಪುನಃ ಪುನಃ ಕರ್ಮಣ್ಯಾಸೋ ಹರಾವೇವಂ ವಿಷ್ಣೋ ತೃಪ್ತಿಕರಃ ಸದಾ ಯಸ್ಸರ್ವಗುಣಸಂಪೂರ್ಣಃ ಸರ್ವದೋಷ ವಿವರ್ಜಿತಃ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಪ್ರೀತಯೇವಾಲಂ ವಿಷ್ಣುರ್ಮೇ ಪರಮಸುಹೃತ್. ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಂ ಅಸ್ತು.
ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮರಕಾಲಿನ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವರು ಕುಮಾರಿಯರಾದಂತಹ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ, ಸಾನ್ವಿ, ತನ್ವಿ, ಅನೀಶಾ. ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ವೇದಿಕೆಯ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ದಯಾನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸತೀಶ್ ಹೊನ್ನಂಗೆ ಮತ್ತು ಬಳಗ. ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ರಾಜ್ ಕೊಡಂಬೆ, ಮಂಜುನಾಥದ ಸೌಂಡ್. ಅಂಗವಿಕಲ ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮಠದ ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಸುಸೂತ್ರವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಂಗವಿಕಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕವಾದಂತಹ ಹುಲಿವೇಷ ಕುಣಿತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ತಂಡಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಾನಪದ ಕುಣಿತವೂ ಕೂಡ ಈ ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ. ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಮೂಲ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ವಾಮನ ಗಣೇಶಪೀಠ ಶಿರೂರು ಮಠ ಇದು ಅನಂತರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಉತ್ಸವ ನಾಡಿನ ಅನೇಕ ಹುಲಿವೇಷ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈ ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ವೇದಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಉತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ, ಉಲ್ಲಾಸಕ್ಕಾಗಿ, ಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮಠ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಲಿವೇಷ, ಜಾನಪದ ವೇಷ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ವೇಷದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ 60ರಿಂದ 80 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 20 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಅಂಗವಿಕಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವಳ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಮಾಧವಿ, ತೆಲುಗು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಅವಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೂಪಾ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹುಡುಗಿ 8 ವರ್ಷ, ತೆಲುಗು ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. ಅವರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿರೋರಾದರೂ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಳೆಯ ಸಂಜೆ 7:15 ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ, ಅದು 29ನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ 7ರಿಂದ 9 ತನಕ ಮುಲ್ಕಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯವರು ಭಜನ ಸಂಧ್ಯಾ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ 30ಕ್ಕೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನೃತ್ಯ ನಿಕೇತನ ಇವರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 31
31ಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರ್ ಅಯ್ಯರ್ ರಾಗದನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಈಶ್ವರ್ ಅಯ್ಯವರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ. ಹಾಗೆ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಆದಿತ್ಯವಾರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಮಾಸೋತ್ಸವದ ಅಂತಿಮ ದಿನ. 1 ತಿಂಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ತನಕ ನಿರಂತರ 32 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ಹಾಗೂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದರ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಾಧ್ವಿ ಕೊಪ್ಪ ಇವರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ, ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ರಿಂದ 4 ತನಕ ದಿವ್ಯಾ ಭಟ್ ಇವರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಮಿಂದ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಥಕಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸಂಜೆ 7ರಿಂದ 9 ತನಕ ದಿವ್ಯಾ ಭಟ್ ಎನ್ನುವ ಸ್ವೀಡನ್ನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಾಸೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ತನಕ ಸಾಧಾರಣ ಉಳಿದಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ 1, 2, 3 ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನಾಂಕಗಳು ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 150 ಕಲಾವಿದರು ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಡೈರಿ ಬರೋ ತನಕ ಅವರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹಟ್ಟಿಯಂಗಡಿಯವರ ವಿಶೇಷ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 5 ದಿನ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ 22 ದಿನಗಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಸಾಧಾರಣ 1,000 ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ 25, 26, 27ರಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ, ಬಾಂಬೆಯಿಂದ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ, ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹರಿಕಥೆ ಸಪ್ತಾಹ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಣಿ ಸಪ್ತಾಹ ನವಂಬರಲ್ಲಿ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 11ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ನವಂಬರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾಣಿ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ವಿಶೇಷ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸೋಲೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವರಿಗೆ ಮಧ್ವ ಮಂಟಪವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ವ ಮಂಟಪವು ಸಮೇತ ಒಂದು 60 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ ಫಿಲ್ಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಅಲ್ಲದೆ ಸೋಲೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಭಜನೆ ತಂಡಗಳು ಅವರವರು ತಮ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದು ಸಮೇತ 30% ಫುಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಾವು ಕಲಿತ ಏನು ಸಾಧನೆ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೇವೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕುತ್ತಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯದ ಈ ವಿಶ್ವಗೀತ ಪರ್ಯಾಯದ 2 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀಗಳವರ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆ ಕೋಟಿ ಗೀತಾ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞ ಈಗಾಗಲೇ ಗೀತಾ ಮಂದಿರ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಒಳಗೆ ಕೋಟಿ ಗೀತಾ ಲೇಖನದ ಯಜ್ಞದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಸಾಧಾರಣ ಈಗಾಗಲೇ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರು ಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯವರಿರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ 5 4 ಜನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗ್ರಹಚಾರ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೋದು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಬನ್ನಿ ಆಡ ಏನ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸಂಗಮ್ಮನ ಓರ್ವ ಕುಮಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯಾರಾದರೂ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ
ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ರಾಜಾಂಗಣದ ಎದುರಿನ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಗಂಗವ್ವ, ಇವರ ಸುಪುತ್ರಿ. ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಗಂಗ ಇವರ ಕುಮಾರಿ ಪುತ್ರಿ ಖುಷಿ ಎನ್ನುವ ಹುಡುಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಾಂಗಣದ ವೇದಿಕೆ ಎದುರಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಳೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪೋಷಕರು ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀಗಳವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇದೇ ಬಾಟ್ಲೆ ಬಂದು